ہیں، یہ مسلمانوں سے نہیں ہیں، کافروں پر جزیہ لگایا جاتا ہے، تیرے پر جزیہ لگائے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ہمارے کتنے مالدار لوگ ہیں حج کے لیے محنت ہی نہیں کرتے، زیور خواتین نے جوڑ کے رکھے ہوتے ہیں، حج کے لیے نہیں، زیور سنبھالنا ہوتا ہے، اگلے 1 سے 2 بناتے جاتے ہیں، حج چھوڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام اور صحابیات حج کے لیے کتنی متفکر ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا اعلان کیا، حج سے واپس آئے تو پوچھا ام ماکل تو ہمارے ساتھ حج پر نہیں گئی؟ کہنے لگی کہ میرے خامد نے ایک اونٹ رکھا ہوا تھا جس پر ہم حج کرنے جاتے تھے، وہ اللہ کے راستے میں انہوں نے دے دیا اور بیماری نہ لیا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، فوت ہو گئے ہیں، لہذا ہمارے پاس سواری نہیں تھی، اس لیے ہم حج میں شامل نہیں ہو سکے۔ تو آپ نے فرمایا وہ اونٹ جو اللہ کی راہ میں دیا ہوا ہے، اس اونٹ پر تم حج کرتی تو حج پر خرچ کرنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، لہذا اب تو ایسے کر، تو ہمارے ساتھ حج کرنے سے تو محروم رہ گئی ہے، لہذا تو رمضان و مبارک میں عمرہ کر لینا، العمرہ تو کا فی رمضان کا حج، رمضان میں تیرا عمرہ ایسے ہے جیسے حج ہے۔ ایک اور شخص اٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضور میری زوجہ نے بڑا اصرار کیا تھا کہ مجھے حج کرا لو، لیکن اس حج کے لیے جو ہمارے پاس سواری تھی ہم نے راحل اللہ دے رکھی تھی، دے دی تھی، اب ہمارے پاس سواری نہیں تھی، اب آپ حج سے واپس آئے ہیں، تو یعنی ان کی بیوی پچھتا رہی تھی، تو انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے، آپ کو سلام بھیجا ہے، ساتھ یہ کہا ہے کہ پوچھ کے حضور اب اس کا مداوع حل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس پر بھی سلام ہو ورحمت اللہ، اور کیا فرمایا اب تو اس حج سے جو میرے ساتھ کرنا تھا رہ گئی ہے، اب رمضان و مبارک میں تو عمرہ کرے ایسے ہی ہے جیسے تو نے میرے ساتھ حج کیا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی عورت اپنے محرم کی موجودگی کے بغیر کسی غیر محرم کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھے، اور ہمارے ہاں تو معمول کا اس کو پریشانی نہیں ہوتی، نہ خواتین نہ مرد، سختی سے منع فرمایا۔ پھر فرمایا کہ کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر سفر نہ کرے اکیلی۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، حضور میرا تو فلاں فلاں غزوے میں نام لکھا ہوا ہے اور میری عورت حج پر جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ جا، اس کو حج کرا کے لا۔ اب آپ اندازہ لگائیں حج جانا کتنا فضیلت اور کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ آپ نے وہ لوگ جو حج کے لیے کسی ان کے پاس جائز عذر تھا، فرمایا یہ جہاد چھوڑ کر حج کا موقع، اب یہ تمہارا جہاد ہے۔ حضرت عمر بن عاص آئے، عرض کرنے حضور ابسط یادہ کا بیمینی کا، یعنی ابسط بیمینی کا، اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیں، فوائیوں کا، تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ فبسط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمینا، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا، قالا فقبضت، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عمر وماذا، یا عمر، اے عمر کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا، حضرت عمر بن عاص نے عرض کیا حضور کہ انی اراد، تو میں نے ارادہ کیا، ان اشترطا، کہ میں شرط لگاؤں، تشترط بماذا، جو شرط چاہتا ہے کر، ان یغفر لی، اسلام اس لیے قبول کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس سے پہلے مجھ سے ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ وہ مجھے بخش دے۔ اسلام قبول کرنے کے بدلے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اما علمت، تو جانتا نہیں ہے
अन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, इस्लाम कबूल करने से जो पहले हुआ अल्लाह ताला सब कुछ बख्श देते हैं। वइन्नल हिजरत तहदिमु मा काना क़ब्ला, फरमाया कि हिजरत भी उससे पहले होने वाले सारे गुनाहों को गिरा देती है। वइन्नल हज्जा यहदिमु मा काना क़ब्ला, और हज करने से जो पहले हो चुका है अल्लाह सब कुछ बख्श देते हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दअवाना। इन्नल हम्दलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अम्मा बअद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये ऐलान है मस्जिद हाजा की तरफ से कि मस्जिद हाजा में समर कैंप कल मोरखा 25/6 बरोज़ हफ्ता से 12 दिन के लिए शुरू हो रहा है। अपने बच्चों को भेजिए, इसमें उनकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त किया गया है और अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए कि छुट्टियों में बच्चों को तफरीह गाँव की बजाय मस्जिदों के साथ उनका ताल्लुक़ बढ़ाया जाए तो इससे फ़ायदा होता है। बच्चों में दीन आएगा, अल्लाह के घरों से मोहब्बत, हमारी भी मोहब्बत होनी चाहिए कि हम जब फारिग हुआ करें ना अल्लाह के घर में आके बैठे रहा करें, बावुज़ू बैठे रहा करें, नमाज पढ़ रहा करें या तस्बीह करते रहा करें। बावुज़ू मस्जिद में बैठे रहने से फरिश्ते उसके लिए दुआएँ करते हैं। हम मस्जिद में आते भी हैं घड़ी देखते हुए, जाते भी हैं घड़ी देखते हुए, भागने की फिक्र में रहते हैं। अगर कभी मिनट एक दो ज़्यादा लग जाए तो किसी न किसी कारण से शिकवा आ जाता है। अल्लाह ताला हमें मस्जिदों के साथ लगाओ, मोहब्बत गए। बैतुल्लाह से मोहब्बत है तो ये भी उसकी बच्चियां हैं, यानी मस्जिदों से मोहब्बत गोया बैतुल्लाह से मोहब्बत आएगी। दूसरी बात, ये आज 24 है तो 24 ज़िलक़ाद की है, ज़िकात की, तो 30 को शायद यकम ज़िलहिज्जा हो जाए। लिहाजा जिन लोगों ने कुर्बानी करनी है वो उससे पहले आप नाखन तरशवा लें, इस तरह बाल कटवाने हैं, जामद करवानी है, क्योंकि जिसने कुर्बानी करना है उसे मना किया गया है कि वो कुर्बानी का जानवर ज़बह करने के बाद करें। लिहाजा उससे पहले ये चंद दिन रह गए हैं, ये भी दूसरे इन दिनों की बड़ी फजीलत है, उसके लिए प्लाने करें, मनसूबा बंदी करें। जैसे रमज़ान मुबारक में नेकियां कमाने का अल्लाह ताला सीज़न देता है, इसी तरह ये ज़िलहज्जा के 10 दिन भी रमज़ान के आखिरी से की ताक रातों के बराबर इज़्ज़त वक़ार और फजीलत रखते हैं। तो आज इसे अगले जुम्मा में इस बारे इंशाअल्लाह और तफसील से बात करेंगे। तो एक तो ये तवज्जो दिलानी थी, अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए। दूसरा, कुर्बानियाँ लेते हुए कुर्बानी का जानवर बेदाग होना चाहिए और उसकी शुरूत आप सब लोग जानते हैं और वो इश्तिहारों पर भी उलमाए कराम भी सुनाते रहते हैं। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, पिछली 2 दफ़ा भी मैंने कही थी, कड़वी गोली भी निगल लेना चाहिए इलाज के लिए, कि वो जानवर जिसमें 7 यानी गाय या ऊँट 7 या 10 शरीक हैं, कोशिश किया करें कि उसमें तौहीद वाला मुसलमान नमाजी बंदा शामिल किया करे, बेनमाजियों से बचे। अब जो नमाज नहीं पढ़ते उनको मेरी बात कड़वी लगेगी, मुझे बुरा भला कहेंगे, तो मैं नमाज पढ़ लिया करें, तो मैं नमाजी बन जाए, तो मना किया है। ये कड़वी बात सुनकर नमाजी बन जाए। आप बेनमाजियों के साथ शराकत करके कुर्बानी को ज़ाय ना करें। इससे 2 फायदे होंगे, जो नमाज नहीं पढ़ते उन्हें कुछ फ़र्क महसूस होना चाहिए और जो नमाज पढ़ते उन्हें भी पता होना चाहिए ये नमाज ना पढ़ना इतना बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला हमें इसकी समझ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम